ایک بڑا جم غفیر تھا جو چھتوں پر آہو فگا کر رہا تھا. کچھ لوگ تھے جو رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے، سینے پیٹ رہے تھے. زین العابدین کے قریب آتے، ان کے پیروں کو چھوتے اور کہتے شہزادے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی، خدا کی قسم اب ہم وفا کریں گے، وعدہ کرتے ہیں، آپ حکم دیجئے، اب بھی ہم لڑنے کے لیے تیار. حضرت زینب کے پاس آتے اور معافیا مانگتے، اور پھر وہاں زین العابدین نے جو خطبہ دیا اونٹ پر بیٹھ کر اس کوفہ کے بازار میں ان بے غیرتوں کے سامنے، حضرت زینب نے خطبہ دیا. امام طبری نے بھی اس کو لکھا ہے، امام ابن اسیر نے بھی خطبات کو لکھے ہیں، اور بھی محدثین میں لکھے، لیکن یہ تو سنیوں کی کتابیں ہیں. اگر میں سنی کی کتاب سے وہ خطبے کے الفاظ پڑھ کے سناؤں تو ایک طبقے کو ناراضگی ہوں گی، کہیں گے بھائی آپ کی کتابیں ہم نہیں مانتے. تو چلو تمہارے گھر کی کتاب سے میں بتا دوں کہ کیا امام زین العابدین نے اس وقت کہا تھا، کیا خطبہ تھا ان کا، حضرت زینب نے کیا خطبے کہے تھے، ذرا وہ سن لو اور اس سے اندازہ لگاؤ کہ کون تھے جنہوں نے حسین کو شہید کیا تھا، کون تھے وہ جو ماتم کر رہے تھے، کون تھے وہ جو سینے پیٹ رہے تھے، کون تھے جو آنسو بہا رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہوں تو 4 جوتے مارو مجھے. یہ میں تاریخ کا وہ باب آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا جس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ تھے کون. شیعوں کی معتبر کتاب مقتل نما صفحہ نمبر 83 پر جا کے وہ خطبہ دیکھیں. شیخ مفید ان کے بہت بڑے علامہ گزرے، الارشاد اس نے اہل بیت کے حالات پر کتاب لکھی. الارشاد کی جلد نمبر 2 میں اس نے سارے واقعات کو قلم بند کیا، اس خطبات کو بھی نقل کیا. شیعوں کے ہی ایک بہت بڑے علامہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب ضیاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ 223 پر بھی اس خطبے کو لکھا. اور ایک کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے، باقی کتابیں تو الحمدللہ گھر پر ہے کیونکہ ساری کتابیں اتنی لے کر سفر نہیں کر سکتا میں. ایک کتاب ہے یہاں جو میں اس دن بھی دکھایا تھا، یہ ہے مالی السبتین، ایران سے چھپی ہے. اس کتاب کے اندر وہ خطبہ ہے کہ جناب زینب نے کیا خطبہ دیا. صفحہ نمبر آئیے اس کتاب کا، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 180 ہے. صفحہ نمبر 180 پر خود سرخیاں قائم کی گئی. خطبہ دختر زہرا، یعنی حضرت فاطمہ کی شہزادی کا خطبہ. حضرت فاطمہ کی شہزادی کون؟ حضرت زینب. آئیے الفاظ دیکھیے، سب انڈر لائن کیے ہوئے. اگر کسی کو شک ہو کہ میں پڑھنے میں غلطی کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں یا جھوٹی حوالے پیش کر رہا ہوں، آئے اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو دیکھ کر جائے. کتاب تمہارے گھر کی، ہمارے گھر کی نہیں. لکھنے والے تمہارے علامہ، تمہارے امام. حضرت زینب خطبہ دیتے ہوئے کہتی ہے، اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب کے پلے ہوئے، تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے. کیا ہے جملے؟ تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے. تو اب کسی کو روتا ہوا دیکھو، سینے پھاڑتے ہوئے دیکھو تو روکنے کی کوشش بھی مت کرو. یہ زینب کی بددعا ہے جو قیامت تک ان کے ساتھ ہے، ہمیں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتی ہے تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے، تمہارا یہ گریہ کبھی بند نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے سوت کو کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے ہوئے سوت کو ریزہ ریزہ کر دیا. تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی، پھر اسے غارت کر دیا. اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیاد مکر و فریب تھی؟ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہیں؟ یہ محبت اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے. یہ جناب زینب کہہ رہی ہے، شہزادی کونین کی شہزادی کہہ رہی ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہیں. خود شنائی تمہارا شیوا، یعنی خود اپنے آپ سے اپنے آپ کو خوب پارسا کہنا، تعریفیں کرنا، یہ تمہارا طریقہ اور شیوا ہے. تکبر اور خوشامد تو تمہارا ترہ امتیاز. اللہ کا غضب نازل ہو اور تم پر دائمی عذاب آئے، تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. ہمیں ذبح بھی کیا تم نے اور اب تسویے بھی بہاتے ہو. قتل ہمیں تم نے ہی کیا، مارا بھی تم ہی نے.
اب आंसू में तुम हमें बहाते हो, बाखुदा तुम्हें रोना भी चाहिए। तुमसे ज्यादा रोने का सजावार कौन है? जितना रो सकते हो रो, और कम से कम जिंदगी में हंसो। तुमने दायमी लानत और न मिटने वाली आर हासिल की है। दुनिया में कोई पानी ऐसा नहीं जो तुम्हारे इस दाग को धो सके। ये वो पाप है कि तुम कयामत तक भी रो तो ये पाप धुलने वाला? तो जो पाप बकौल शहजादी कौनैन की शहजादी के धुल नहीं सकता, तो हम क्यों उनको बोले भैया मत करो यार, धुल जाएंगे तुम्हारे पाप। पीटो, मारो, काटो, जो करना है करो भाई, हम नहीं रोकते। आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कुर्बा दिया, इसी किताब का सफा नंबर 190। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे खिताब करते कहते हैं, वही लोग कूफा के जब रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सीने पीट रहे हैं और कह रहे हाय अफसोस, हमसे गलती हुई, हमने खत लिखे, आप बुलाया इमाम हुसैन को। अहलो अयाल की मोहब्बत ने हमें इतना मजबूर किया कि हम इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल आए। दौलत के एवज हम ऐसे अपनी ईमानों को बेच चुके कि हमने खुद इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, मगर अब हम तौबा करते हैं, ऐ ज़ैनुल आबिदीन माफ कर दीजिए। तो ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते, आइए शियाई किताब कहती है, आपने फरमाया ऐ लोगो, जो लोग मुझे पहचानते हैं सो पहचानते हैं, और जो मुझे नहीं पहचानते सुनो, मैं अपना तारुफ पेश करता हूं। मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूं। मैं वो मजलूम हूं जिसकी मस्तूरात को सफर पे लूट लिया गया। मैं वो बेकस हूं जिसके खयाम को नजरे आतिश कर दिया गया। मैं वो गरीब हूं जिसका माल गारत कर दिया गया। मैं वो तना हूं जिसकी माँ और बहनों, फूफियों और मस्तूरात को मेरे सामने रसन बस्ता किया गया। रसन बस्ता यानी जंजीरों और रस्सियों में जकड़ा गया। मैं वो यतीम हूं जिसके बाप को किसी जुर्म और इंतकाम के बगैर दरियाए फुरात के किनारे 3 दिन का भूखा और प्यासा तुमने शहीद किया। मैं उस मजलूम का बेटा हूं जिसने जेरे खंजर भी दामन सब्र हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे इस पर फक्र है। मेरे फक्र के लिए ता कयामत यही काफी है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने, अब जुमले सुने, ऐ लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने मेरे बाबा को कूफा आने की खातिर खुतूत लिखे। तुम ही थे खत लिखने वाले, और फिर तुम ही ने उनको धोखा दिया। तुम जानते हो ना कि तुमने मेरे बाबा से वफा के वादे किए थे, मेरे बाबा से बैत की थी, फिर तुम ही ने उनसे जंग भी की। लानत हो तुम्हारे इस अमल पर, जिसके नतीजे में तुमने फर्जंद रसूल को प्यासा ज़बा किया। भला किन आंखों से इस वक्त नबी कौनैन का सामना करोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे कि तुम मेरी औलाद के कातिल हो। समझ में आ रहा है कातिल कौन थे? वही आज जो ब्लैक कपड़े पहनकर कहते हैं अंधेरा कायम रहे, यही कातिल। और आज ये है कि ये उल्टा अहले सुन्नत को कहते हैं तुम नाज़बी हो, तुम खारजी हो। अबे खारजी नाज़बी तो तुम हो जिन्होंने खुतूब देकर बुलाए, तुम हो जिन्होंने इमाम हुसैन और अहले बैत को कत्ल किया, और ये तुम्हारी किताबें कह रही हैं। अब आगे देखिए मौर्रिख क्या लिखता है। किताब के लिखने वाले आकाई सैयद मोहम्मद मेहदी अलाउल्लाह मकामहू, इनका बड़ा लक़ब वक़ब है भाई। शिया मौर्रिख और शिया मुज्तहिद है। लिखते हैं कि इर्द गिर्द खड़े हुए तमाम लोगों ने रो रो कर अर्ज किया, ऐ फर्जंदे रसूल, हमें अफसोस है, हम अपने आप को मलामत कर रहे हैं, आप हमें अब भी हुक्म दे। हम हर उस जंग के लिए तैयार है जो आपसे जंग करे। हम हर उससे जंग करने को तैयार है जो आपसे जंग करे। आपने फरमाया खबरदार, फिर मुझे कभी ऐसा ना कहना। मेरे बाबा, मेरे चचा और मेरे दादा के साथ भी तो तुमने ऐसे ही वादे किए थे। अब मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। अली से भी गद्दारी की। हजरत चचा कौन? हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से भी गद्दारी की। इमाम हसन से भी गद्दारी की, वो भी चचा, उनसे भी गद्दारी की। बाबा इमाम हुसैन से भी गद्दारी की। तो गद्दारी करना इस कौम का एक जमाने से शेवा चला है, मगर आज पूरे अहले बैत का ठेका ये लेकर बैठे हुए।